آج کی جو میٹنگ کا ہمارا مقصد ہے اس میں ہم صرف شارٹ اسپین آف ٹائم میں یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پی ایم ایس کے لیے اسپیشلی جی کے لیے اس کی پریپریشن کیسے کی جائے، یا ہمارا جو اسٹڈی پلان ہوگا آپ کے ساتھ جو ہم 1 جنوری سے ریگولر کلاسز اسٹارٹ کرنے جانے ہیں اس میں کیا ہوگا۔ فرسٹ آف آل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایگزام جو ہے لائکلی ٹو بی ہیلڈ ویری سون، 1 منتھ کے اندر اندر ایکسپیکٹڈ ہے، فائنل نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1 منتھ کے اندر ایگزام ہو جائے گا۔ اس کے پیش نظر اس میں یہ ہے کہ ٹاپک وائز چیزیں بھی ہم لے کر چلیں گے، لیکن ٹاپک وائز چیزیں تھوڑی ٹائم اب کم رہ گیا ہے، ٹاپک وائز چیزیں ہم اتنی زیادہ اب نہیں کریں گے۔ اب ہمارا جو مین فوکس ہوگا پاسٹ پیپرز کے اوپر ہوگا، پاسٹ پیپرز ود ڈیپ انالیسس۔ آپ جانتے ہیں پاسٹ پیپرز کے اندر مسٹیکس ہیں، کریکشن ہونے والی ہیں، ایک تو ہم آپ کو یہ وہ کریکٹ کروائیں گے ہم آپ کو۔ جسٹ گیو می 1 منٹ، آواز آ رہی ہے میری؟ جی، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم اس میں کیا کریں گے۔ ہم اس میں میں یہ کیا کروں گا، پاسٹ پیپرز جو ماضی میں ہو چکے ہیں، جو امتیاز شاہد کے بک میں بھی اویلیبل ہے، میں ان کو پکڑا کروں گا۔ ان کے اندر سے میں دیکھوں گا کہ ایگزام کے اندر کون کون سی ڈومین ٹچ ہو رہی ہیں۔ جس طرح بھی آپ کو میں ایک انالیسز آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے، میں انالیسز نکالتا ہوں آپ کے۔ یہ جو پاسٹ پیپرز میں ماضی میں جو آ چکا ہے ابھی تک کس طرح آیا ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، یہ جو آپ کے سامنے انالیسس چل رہا ہے آپ کو اسکرین ویزیبل ہے؟ اس میں یہ دیکھیں، یہ پچھلے 4 سالوں کا ہے، یہ 4 سالوں کا انالیسس ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو جی کے پورشن کو آپ دیکھیں کتنا ایگزام آ رہا ہے، پاک اسٹڈی کو دیکھیں، جیوگرافی دیکھیں اور ای ڈی ایس کو دیکھیں۔ میجر پورشن جو ہے نا پچھلے 4 سالوں میں یہی سب جو ہے نا جو چیزیں ہیں ہو رہی ہیں، ٹارگٹ ہو رہی ہیں۔ جی کے میں آپ دیکھیں کبھی 1 پیپر میں 32 سوال آ رہے ہیں 2020 کے اندر، پھر 2021 کے اندر 27 سوال ہیں، 2024 میں جو جی کے کا پیپر ہوا 31 سوال ہیں۔ جیوگرافی اگر آپ دیکھیں 2024 میں 23 سوال تھے، اس میں سے تھے۔ پاک اسٹڈی اگر آپ دیکھیں کبھی 22، کبھی 30، کبھی 34، کبھی 17، یہ ریشو سے جا رہی ہے۔ ای ڈی ایس کے اندر اگر آپ جائیں اون ایوریج 16-15 کے درمیان آتے ہیں۔ ایک سال میں ای ڈی ایس ٹارگٹ ہوئی، اس سال ای ڈی ایس میں سے 41 کوشچنز تھے۔ اور اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، اب اس میں ہم کیا کریں گے، یہ جو ڈومینز ہٹ ہو رہی ہیں، میں ویک میں 2 days آپ کو یہ صرف چن چن کر آپ کو ٹاپکس میں آپ کو کراؤں گا۔ جس طرح آج میں نے آپ کے لیے یو این کا ٹاپک تیار کیا ہوا ہے، آرگنائزیشن کے اندر یہ یو این کا ٹارگٹ بہت زیادہ ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو یو این سے ریلیونٹ جتنے بھی کوشچنز ہیں وہ میں آپ کو لکھوا دوں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے صرف چیزیں یاد کرنی ہوں گی، آپ اچھی طرح سے انہیں، اگر میکسیمم آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اویلیبل ہوگی، آپ نے چیزیں یاد کرنی ہوں۔ 2 دن ہم ویک میں ٹاپک وائز ٹکا کر ہم چیزیں کر لیں گے، اور جو 3 دن ہمارے پاس ہوں گے ریمیننگ ادر ورکنگ ڈیز ہمارے پاس ہو جائیں گے، اس میں آپ کو میڈم زوبیا آپ کو پاسٹ پیپرز کروائیں گے۔ وہ پاسٹ پیپرز ان کا کروانے کا انداز کیا ہے، جب اپنا ٹاپک کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد میڈم زوبیا آپ کے ساتھ آن لائن ہو جائیں گی، وہ آپ کو پاس پیپرز کروائیں گی۔ پاس پیپرز ان کا کروانے کا انداز کیا ہوگا، ایرر لیس آپ کو پاس پیپرز کروائے جائیں گے۔ ایک ایم سی کیوز جب پڑھا جائے گا اس کے ساتھ ریلیونٹ 4-5 ایڈیشنل ایم سی کیوز ایک ترتیب کے ساتھ، جس کانسیپٹ میں کوشچن ہے اسی کانسیپٹ کے ساتھ اس کے مزید سوالات آپ کو لکھوا دیے جائیں گے، تاکہ آپ کو جب آپ ایک پیپر آپ کا پڑھا جائے گا یاد ہو جائے گا، ان ریالٹی وہ اس لیول کا ہوگا کہ وہ 5 پیپرز کے ایکول ہوگا، 6 پیپرز کے ایکول ہوگا، کیونکہ پاسٹ پیپرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی جو آپ کے ساتھ انالیسس میں نے شیئر کیا ہے
2024 का। इसमें भी जो पास्ट पेपर से क्वेश्चंस आए हुए थे बच्चे, 60% पेपर 2024 में जो पीएमएस का आया वो पास्ट पेपर से आया था। क्योंकि अब टाइम कम है, टॉपिक वाइज चीजें लेकर चलेंगे, एक दो टॉपिक्स, इतने ज्यादा टॉपिक्स हमारे क्लियर नहीं होंगे, लेकिन पास्ट पेपर से तो पेपर आना ही आना है, उसको हम कवर करेंगे। साथ हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे। जिस तरह मैथ है, मैथ में हम क्या करेंगे, मैथ में पिछले 5 साल में जिन जिन चैप्टर से मैथ आया ना, सिर्फ आपको उनके कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स आपको करवा दूंगा, साथ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है। आप में से जो बच्चा इनरोलमेंट करवाना चाहे, ये गिवन नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, 031872322174, उसके ऊपर अपनी इनरोलमेंट करवा सकता है। तो अब इससे कबल के हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, अदरवाइज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी का कोई सवाल है क्या? जी सर, मेरा एक सवाल है। जी बच्चे प्लीज। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी तो हम एमसीक्यू जीके का पोर्शन कर रहे हैं, तो आगे चल के जब हम ऑप्शनल जैसे कंपलसरी लिखेंगे तो सारा डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे जैसे कि हम अपने पेपर्स करते रहे हैं स्कूल्स वगैरह में। जी, बाकी तो पीएमएस सारा तो सब्जेक्टिव है ना, एक पेपर 100 मार्क्स का जीके का है, तो आप उसमें ही मैक्सिमम स्कोर, अच्छा मार्क्स अगर लेंगे तो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको वो हेल्प करेगा आपको मेरिट में लाने का। क्योंकि ये एक लोग इसमें से इवन फेल भी हो जाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है, आपने इसमें से नंबर खींचने हैं, ज्यादा से ज्यादा 70+ में जाना है या सर 70 के करीब जाना है, ताकि आपकी सर ये बताइए कि जी प्लीज। इसका मेरिट कितना है और इसमें क्या नाम है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट कब है? कल से पता चला एक्सपेक्टेड, है 25 जनवरी सब बोल रहे हैं। पहले 15 जनवरी एक्सपेक्टेड थी, बेस्ड ऑन र्यूमर्स जो चल रही है वो ही है। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने भी ये न्यूज ब्रेक की है जिनकी न्यूज ऑथेंटिक होती है, वैसे हो जाता है। तो 1 मंथ का टारगेट ये है हमारा, इंशाल्लाह 1 मंथ में पास पेपर्स और ये चुनिंदा चुनिंदा उन्वानात जो हम आपको करेंगे, उसके जरिए आपको इतने एक्सपर्ट हम कर देंगे, आप इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी अजमल, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ना आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी हमारा जनवरी में पीएमएस का ये हो जाएगा जीके का पेपर, और कह रहे हैं कि एक्सपेक्टिंग है कि मार्च में हमारे रिटर्न एग्जाम्स होंगे। तो जीके तो अगर हम मतलब मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट्स है वो जीके तो कर ही लेंगे कभी, जैसे मतलब। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप सब्जेक्ट सारे प्रॉपर क्लासेस देनी शुरू कर देते हैं, प्रॉपर जैसे लेक्चर्स वाइज ऑल सब्जेक्ट्स जो भी हमारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप हमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी जीके कवर अप हो जाएगा। नहीं, जो जीके ये वाला एग्जाम में आना, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, उससे थोड़ा हटकर है, नो डाउट ये आपको ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे के साथ। अवलन ये एक स्पेसिफिक डोमेन है, इसमें से आपको करना है। सेकंड, जो इसका सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड है मार्च में होगा, हो जाएगा। आई थिंक ये इस आपको 2 मंथ वो मिल डेट्स कुछ जाएंगे। बीच में आ रही थी तो वहां पे नहीं नहीं, मेंशन था वो कि फाइनल जनवरी नहीं है में ना अभी, जीके है एंड मार्च में जो इसका। अभी वो फाइनलाइज नहीं है, वो फाइनलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो फाइनलाइज होने में टाइम ओके, लगेगा। मतलब कि हमारे पास टाइम होगा कि हम इसके रिटन में टेस्ट में आपको इंशाल्लाह एक दफा टाइम रिवाइज होगा करके आपके रिटर्न पास। पेपर में। और हमारे साथ जो हम्म। सब्जेक्ट के मेंटोर हैं, जो एसए और इस तरह के दीगर सब्जेक्ट्स करवाते हैं, वो मैडम होती हैं। वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है क्योंकि प्योरली ये जीके का सेशन था, वो हमारी उनके साथ सेशन हो चुका है। तो उनके साथ प्लान करके हम एसए का भी अनाउंस कर देंगे और दूसरे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उसका भी अनाउंस कर देंगे, सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी हो जी जाएगा, सर, वो मैं भी हो यही जाएगा। चाह रही हूँ कि ना सब प्रॉपर सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट हो जाए ताकि हम लोग रिटर्न में भी टेस्ट देके थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाना जी जी, क्योंकि कर उसको रहे हैं कवर अप इंशाल्लाह, करके। अपकमिंग डेज में हम वो भी अपने चैनल पे अनाउंस कर देंगे। चलें, ठीक। ठीक है सर, ये क्वेश्चन था मेरा। जी, जी। और कोई क्वेश्चन किसी का, या हम स्टार्ट करें टॉपिक? सर मेरा एक सर ये क्वेश्चन मेरा था कि सवाल है। जी जी। आसान एंट्री लगा ले। आप माइक प्लीज अपने ऑफ करें ना, ये आपकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपने चलाए हुए हैं, सिर्फ वो माइक ऑन करें जिसने बात करनी है। सर मैं जी प्लीज। सर मैंने ये सवाल करना था आपसे कि मैंने एक्चुअली वन पेपर का सेशन ज्वाइन करना था, बट आपसे ये पूछना था कि ये पाक अफेयर्स का जो सेशन होता है पाकिस्तान हिस्ट्री का, वो आप कहाँ से पढ़ाएंगे? मतलब वो कहाँ पाकिस्तान से हिस्ट्री का अब उसकी मेरे तो शुरुआत करेंगे? डिफरेंट सोर्सेज है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है, और कुछ सेल्फ नोट्स भी हैं, कुछ पीपीएससी की डोमेन्स भी हैं, इंडिया विंस फ्रीडम जो अब वो बुक है वो भी है,
اس میں سے آپ کو نچوڑ نکال کر دینا ہے. اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں آپ کو کروانی کہ وہ irrelevant ہو جائے, کہ وہ آپ کو میں کروا دوں وہ ایگزام میں نہ آئے, اور اتنا کم بھی نہ کروانا کہ ایک پیپر میں نہ آئے. صرف وہ ہے, وہ لیکچرز ہوں گے, امپورٹنٹ چیزیں آپ کو کروا دی جائیں گی. آپ کاپی پینسل میں امید کرتا ہوں آپ کے پاس آج بھی آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کو ٹاپک کروایا جائے گا آپ وہ لکھیں گے. جی جی سر بالکل. کیونکہ جو بچہ نوٹس میکنگ کرے گا وہی پاس ہوگا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی بھی اکیڈمی مجھے جوائن کریں یا کسی اور کو کریں, کسی بھی اکیڈمی کے پاس کوئی تویز نہیں ہے جو آپ نے گول کر پینا, محنت ہے. اکیڈمی کو جوائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, کسی بھی اکیڈمی کو جوائن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, آپ کا جو ایک لمبا سفر ہوتا ہے وہ ایک آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن کے ساتھ وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی, بنی بنائی چیزیں آپ کو اویلیبل ہو جاتی. آپ کے ذمہ صرف ایک ذمہ داری رہ جاتی ہے, آپ نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے. جتنی آپ اس کے اوپر ریویژن کرتے رہیں آپ کا کام ہو جائے گا. ون لاسٹ تھنگ یہ پوچھنی تھی کہ اگر اسسٹنٹ کی پوسٹ پہ ایلوکیشن ہو جاتی ہے تو اس کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ آلریڈی ایک دو میرے پاس آفرس ہیں وہ پینڈنگ میں میں نے رکھی ہوئی یہ بچے ذرا سیپریٹ ٹاپک ہو جائے گا, مجھے پرسنل میں میسج کر کے اپنا پورا بیک گراؤنڈ بتائیے گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی پھر ہم اپنی ڈومین سے ہٹ جائیں گے. ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, جی تھینک ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ سر میرا یہ سوال تھا کہ جو پی ایم ایس کا جو اب سلیبس آیا ہے تو اس میں ہمیں جو جی کے کا پیپر ہے اس کا پورا سلیبس انہوں نے جو ہے وہ ڈیفائن آؤٹ کیا ہوا ہے, تو کیا اس میں انگلش کی جو ہے وہ ڈومین نہیں ہے کہ انگلش یا اسلامیات کے کوشچنز آئیں گے, تو انگلش کیا ایسا اردو, ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, انگلش اردو اسلامیات یہ اتنے زیادہ ٹارگٹ نہیں ہوتے. انگلش تو بالکل نہیں آئی جو 2024 آتی بھی نہیں ہے, اور اردو میں سے ایک سوال دیکھا گیا, صرف ایک سوال دیکھا گیا. اسلامیات میں سے بھی میں نے ایک سوال دیکھا جو میں نے پاس پیپر سارے پڑھے. جو میجر ڈومین جو آپ کو میں نے پیچھے بھی آپ کے سامنے سلائڈ شیئر کی تھے نا, وہی ڈومین ہے اور اسی میں سے آتا ہے. اور اس کے ساتھ پاس پیپر آپ میکسیمم پڑھیں, وہ آپ کو ہم بھی پڑھائیں گے, آپ نے خود بھی پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے سر, شکریہ. اور سوال کسی کا؟ چلیں جی, آئی تھنک آپ کو کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. ٹاپک آج کا سٹارٹ کرتے ہیں. اب آپ نے اپنی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں. آپ کو صرف میں وہی چیزیں لکھواؤں گا. نو مریم, کلاس کی ٹائمنگ 7 سے 8:30 ہے. اس کے بعد ہماری ایس اے کی کلاسز ہوتی ہے, تو ٹائم چینج ہونا کی وجہ سے دوسری ہماری کلاس نا ڈسٹرب ہوگی. میڈم کی ایس اے کی کلاس جو ہے ہماری. چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک. ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا یو این او ہے. آپ نے کاپی پینسل بچے, میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے پاس رکھنی ہے, چیزیں لکھنی ہیں آپ نے. میں صرف وہ ڈیٹا آپ کو لکھواؤں گا جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ایگزام کے اندر, اور ترتیب سے جب ہوگا آسان کرنا یاد ہو جائے. جہاں پر ٹرک کی ضرورت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. بسم اللہ کرتے ہیں ہم یو این او سے. آپ جانتے ہیں یو این او کا مطلب کیا ہے, یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن. اس کے بارے میں کوشچن ہوگا, اس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے. ہیڈ کوارٹر اس کا کدھر ہے, نیو یارک کے اندر. پھر بچے اس کے اندر اور کوشچنز ہوتا ہے, اس کی فاؤنڈنگ ڈیٹ کیا ہے. اس کی فاؤنڈنگ ڈیٹ کیا ہے, 24 اکتوبر 1945. پھر اس میں مزید کوشچن ہو سکتا ہے, یہ اس کا ہیڈ کوارٹر تو بیٹا نیو یارک کے اندر ہے, لیکن اس کا جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی, بنیاد کس شہر میں رکھی گئی تھی. اس کی بنیاد سین فرانسسکو کے اندر رکھی گئی تھی. اس کے فاؤنڈنگ کنٹریز کتنے تھے جب اس کی بنیاد رکھی گئی, تب یو این او کے ممبرز کتنے تھے. تب بچے یو این او کے جو ممبرز تھے 51 تھے. اچھا, اگر جب اس کی بنیاد رکھی گئی تب اس کے ممبرز 51 تھے, تو اب اس کے ممبرز کتنے ہیں. اب اس کے ممبرز کتنے ہیں, 193. اچھا, لیٹسٹ ڈیٹ, جو سب سے لیٹسٹ ڈیٹ ہے جس نے یو این او کو جوائن کیا, اس کا نام کیا ہے, ساؤتھ سوڈان. کیا نام ہے بچے اس کا, ساؤتھ سوڈان. ساؤتھ سوڈان نے کب جوائن کیا, 2011 کے اندر. اس کے علاوہ پرماننٹ جو یو این او کے ممبرز ہیں وہ تو 193 ہیں, لیکن اس کی آبزرور اسٹیٹس کتنی ہیں. آبزرور اسٹیٹس بچے ہیں اس کی 2. جو اس کی 2 آبزرور اسٹیٹس ہیں ان کے نام کیا ہیں. ایک کیا ہے, ایک کا نام ہے پیلسٹائن, اور دوسری کا نام کیا ہے,
वेटिकन सिटी, होली, जिसका दूसरा नाम क्या है, होली सी। वेटिकन सिटी का दूसरा नाम क्या है, होली सी। अच्छा, अब इसमें हम मजीद चीजें देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर आएंगी, और ये चीजें आपको सब्जेक्ट, जिस तरह मैं डाटा आपको लिखवा रहा हूँ, ये चीजें आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प आउट करेंगी। इसमें अब ये है यूएनओ का जो चार्टर है, यूएन चार्टर है, वो कब साइन हुआ बच्चे, वो साइन हुआ 26 जून 1945। मैंने आपको बताया था जब यूएनओ की बुनियाद रखी गई तो उसके मेंबर फाउंडिंग कंट्रीज जो थी 51 थी, तो यूएन का चार्टर कितनी कंट्रीज ने साइन किया, 50, 51 नहीं। यूएन का इनिशियली जो चार्टर था जब बना 26 जून 1945 को, तो उस वक्त इसके जो सिग्नेटरीज थे 50 थे, लेटर ऑन 51 हुए, पोलैंड ने थोड़ी देर से इसको रेटिफाई किया था। फिर अगर हम इस मजीद देखें, अगर इसका जो चार्टर है 26 जून 1945 को साइन हुआ, ये इनफोर्स कब से हुआ, तो बच्चे ये इनफोर्स कब से हुआ, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन आता है पास पेपर्स अगर आप पढ़ रहे हैं, उसका उसके अंदर आता है, वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वी, मैं जरा टाइम बचा रहा हूं, लिख नहीं रहा, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब ये स्टेटमेंट आती है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, और वो पूछता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये किस चार्टर के ओपनिंग वर्ड्स हैं। उसमें आपको जो ऑप्शन देता है, यूएस के देता है, यूएनओ के देता है, और एक दो कंट्रीज के और देता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यूएसए में चले जाते हैं, बट वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ प्रीएम्बल ऑफ यूएन चार्टर। ये यूएन चार्टर की ये है ओपनिंग लाइन है। फिर अगर हम इसमें मजीद देखें, यूएन चार्टर की अगर हम चल गए हैं, यूएन चार्टर के आर्टिकल्स कितने हैं, 111 आर्टिकल्स हैं। अगर हमें मजीद देखें, यूएनओ का मोटो क्या है, मोटो किसी की, हर एक ने अपने स्लोगन से बनाए होते हैं, तो यूएनओ का मोटो क्या है, इट इज योर वर्ल्ड। क्या मोटो है, इट इज योर वर्ल्ड। फिर वो यूएनओ के बारे में ही पूछता है कि यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन जो है, ये नाम किसने क्वाइन किया था, ये नाम किसने बनाया था, तो ये नाम किस, यूएसए के उस वक्त प्रेसिडेंट थे जिसका नाम क्या था, एफ डी रूजवेल्ट। क्या नाम था बच्चे, एफ डी रूजवेल्ट ने ये चार्टर बनाया। यहाँ पर एक छोटा सा एक मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, एफ डी रूजवेल्ट फोर्थ हो गए थे, और उसके बाद इनको जिसने सक्सीड किया था उसका नाम क्या था, हैरी ट्रूमैन। अब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो एफ डी रूजवेल्ट थे, जिन्होंने यूएनओ का नाम भी कॉइन किया। तो ये पेपर में क्वेश्चन होता है, जब यूएसए ने जापान के ऊपर एटम बम्स गिराए, उस वक्त यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था, तो उस वक्त एफ डी रूजवेल्ट नहीं था, हैरी ट्रूमैन था, जिसने इसके बाद इसको सक्सीड किया था। ओके, एनी हाउ, कम बैक टू द पॉइंट, यूएनओ की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन होता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने बच्चे यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया 30 सितंबर 30 सितंबर 1947। इसी से एक और क्वेश्चन ये भी बनता है, पाकिस्तान के जो करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएनओ की तरफ, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आसिम इफ्तिखार। नाम है उनका आसिम इफ्तिखार, और गालबन इनकी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनओ है, इन्होंने अप्रैल 2025 के अंदर ज्वाइन किया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक चेंज नहीं हुआ ये, इसको एक दफा क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ये मैंने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया कि अभी भी यही है, ये चेंज हो गए हैं। तो एनी हाउ, इन्होंने अप्रैल 2025 के अंदर इनको ये कलमदान सौंपा गया। फिर ये भी क्वेश्चन होता है, फर्स्ट वुमन टू सर्व एज परमानेंट मेंबर टू, पाकिस्तान की तरफ से पहली खतून बताएं जो कि यूएनओ की पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए यूएनओ की परमानेंट मेंबर बनी। उनका नाम क्या था, मलीहा लोधी। जो बच्चे सीएसएस के एस्पिरेंट हैं वो इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं, इनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन होता है, 30 सितंबर 1947 को तो पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के सबसे पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ कौन थे, सबसे पहले जब
स्टार्ट में 1947 में, उस वक्त कौन थे? पतरस बुखारी। ठीक है बच्चे, समझ लग रही है? समझ लग रही है? ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही? स्पीड भी ठीक है या स्लो हो जाऊं थोड़ा? आप मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे आया मैसेज या वॉइस, तो एक तरह से ये अच्छी एक क्लास हो जाएगी। जुवेद, पास पेपर की क्लासेस के बाद है, मैं बस क्लोजिंग कर रहा हूँ यूएनओ पर आकर, फिर मैडम आपको ज्वाइन करती हैं, पास पेपर्स पढ़ाती हैं वो आपको। अच्छा, फिर है, हमने कहाँ तक कर लिया? पतरस बुखारी तक कर लिया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है यूएनओ की? तो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 6। प्लीज ये स्क्रीन मत यूज करें। तो सॉरी, मैं माइक ऑन करना भूल गया। अच्छा, मैं बता रहा था यूएनओ के जो है ना 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसको याद करने का ट्रिक क्या है? फेसर्स। ठीक है। एफ से क्या है? फ्रेंच। ए से अरेबिक। सी से चाइनीज। ई से इंग्लिश। आर से रशियन। एस से स्पेनिश। ठीक है, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मीटिंग एंड हो रही है 10 मिनट के अंदर। आपने जिस लिंक से अभी क्लास ज्वाइन की है उसी लिंक से रीज्वाइन करके आपने वापस आ जाना है। ठीक है, जल्दी से आ जाना है, मैं फटाफट पढ़ाना शुरू कर दूंगा, उसके बाद पास पेपर्स की क्लास अभी पेंडिंग है। अच्छा, फेसर्स हैं, इसको याद करने का ट्रिक। अच्छा, अब तक यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो 9 हैं। 9 सेक्रेटरी जनरल अभी तक हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम क्या है? टाइगर ली। इनका ताल्लुक किस मुल्क से था? इनका ताल्लुक नॉर्वे से था। फिर दूसरे नंबर पर जो है सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम क्या है? डैग हमार्सजोल्ड। इनका ताल्लुक क्या है? स्वीडन से है इनका ताल्लुक, ये याद रखना है। इनके शहरियत भी आपने याद रखनी है किस मुल्क से था। फिर तीसरे नंबर पर जो है उनका नाम क्या है? यूथैंड। इनका ताल्लुक बर्मा से था। फिर चौथे नंबर पर है कुर्ट वेल्डम। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है। ये जो पहले 4, ये ना तरतीब से इसी तरह ही आपने याद रखने हैं, इनकी तरतीब नहीं आगे पीछे करनी। सबसे पहले ट्राइगव ली, इनकी नेशनैलिटी नॉर्वे। उसके बाद डैग हमार्सजोल्ड, इनका ताल्लुक कहाँ से? स्वीडन। इससे आपने ये भी याद रखना है, वो पेपर में पूछता है उस यूएन सेक्रेटरी जनरल का नाम बताएं जो कि एयरप्लेन क्रैश का हादसा हुआ उसके अंदर फोर्थ हुए, तो डैग हमार्सजोल्ड ही थे और इनका ताल्लुक स्वीडन से था। फिर यूथैंड है, ये तीसरे नंबर के यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसमें आपने ये चीज और ये भी याद रखना है, ये फर्स्ट एशियन है जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल बने, और इस तरह वो पूछता भी है।
फिर कुर्ट वेल्टम वो इस तरह पूछ लेता है यूएन के चौथे सेक्रेटरी जनरल के नाम बताएं। उसका नाम क्या है? कुर्ट वेल्टम, और उनका ताल्लुक कहाँ से था? ऑस्ट्रिया। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो यूएन के करंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस, और वो 2017 से यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनका ताल्लुक किस मुल्क से है बताएं जरा? पुर्तगाल से। ठीक है, और ये पुर्तगाल के एक्स पीएम रह चुके हैं वो। उसके बाद आप जानते हैं यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। एक में क्या है? जनरल असेंबली, फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि अब इसकी वर्किंग स्टॉप हो गई हुई है। फिर 3 पे है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और फिर है बच्चे यूएन सेक्रेटेरिएट, और फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। पूछा जाता है यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं, तो ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और छठे नंबर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। यूएन जनरल असेंबली, इसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसका करंट प्रेसिडेंट आपने देख लेना कौन है और किस सिटी किस कंट्री से इसका ताल्लुक है। और दूसरा ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि जो यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है ना, कितने अरसे के लिए इलेक्ट होता है। जो यूएन जनरल असेंबली है ना, इसका प्रेसिडेंट 1 साल के लिए इलेक्ट होता है, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका प्रेसिडेंट 1 महीने के लिए सिलेक्ट होता है। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये ऑर्गन का नाम चेंज करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली। अगर तो जनरल असेंबली है उसका प्रेसिडेंट 1 साल के लिए, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट 1 महीने के लिए। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको 1 बाय 1 तरतीब से देख लेते हैं, और इसके अंदर जो मैक्सिमम डाटा आपको लिखवाया जा सकता है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। अच्छा, मीटिंग कुछ ही देर में एंड हो रही है, मैं 5 मिनट में एंड हो रही है। क्लास स्टार्ट करने के बाद हम 1 मिनट आपका वेट करेंगे ताकि आप ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। फिर है बच्चे, अगर हम इसमें वीटो पावर का एक तस्करा होता है। वीटो पावर क्या है? अच्छा, ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये वीटो पावर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इससे पहले हम सिक्योरिटी काउंसिल ना देख लें तरतीब से, फिर वीटो पावर की तरफ चलते हैं, क्या ख्याल है? पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देख लेते हैं। तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर किधर है? न्यूयॉर्क। यहाँ पर आपके साथ एक ट्रिक शेयर करना है। आपको जो मैंने ऑर्गन्स लिखवाए यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं, और यूएन के इसके ऑर्गन्स के सब के हेडक्वार्टर किधर हैं? न्यूयॉर्क के अंदर, सिवाय इसके एक ऑर्गन के जिसका नाम क्या है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर जो है सिर्फ हेग नेदरलैंड के अंदर है। बाकी इसके अलावा यूएन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स कहां पर है बच्चे? उनके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर। हेडक्वार्टर्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएन के हेडक्वार्टर से हटकर भी और भी बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के वो पूछता है, 50 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वो पूछता है। इन सब हेडक्वार्टर्स को याद करना मुश्किल है, आगे पीछे हो जाती है। तो इसका भी ना मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, 9 मिनट की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लिखें इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बाय एमएसजी के 50 क्वेश्चंस 1 आंसर के नाम से आपके सामने वीडियो आएगी, आप वो देखिएगा। उसके अंदर ट्रिक मैंने 50 ऑर्गेनाइजेशन जो पीपीएससी पूछता है बार बार, उन सब का एक ट्रिक मैंने शेयर किया, वो सिर्फ सुन लें, आप नहीं भूलेंगे हेडक्वार्टर किधर है। इसके अलावा मैं अपने चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी क्लास के बाद उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप इजीली वहां से भी देख लीजिएगा। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कितने हैं? 15 मेंबर्स। अब ये जो इसके 15 मेंबर्स हैं ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, इसको परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। परमानेंट मेंबर्स इसके कितने हैं? 5, और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 10। ये दोनों मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स बनाते हैं। अब अगर हम इसके परमानेंट मेंबर्स देखें, उसमें लिख लें, मैं टाइम बचा रहा हूं, लिख नहीं रहा स्क्रीन के ऊपर। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। रिपीट कर देता हूं मैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। कोई बच्चा काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दे
تاکہ جو نہیں لکھ سکا اس کے لیے آسانی ہو جائے. آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی میری؟ دمشا کہہ رہی ہے مجھے آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی ٹھیک ہے. اچھا 15 ممبرس ہیں. اور اچھا یو این جو سیکورٹی کونسل کے 15 ممبرز ہیں، 5 تو اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں، اور جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں وہ کیسے الیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ یو این جنرل اسمبلی کے ذریعے الیکٹ ہوتے ہیں. جو 10 جو پرماننٹ ممبر نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو یو این جنرل اسمبلی کے ذریعے الیکٹ کیا جاتا ہے. پھر اس میں مزید یہ بھی ہے جو ہر سال کتنی ٹرم کتنے سال کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. جو ایک نان پرماننٹ ممبر ہوتا ہے نا وہ 2 سال کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے. اگر تو یہ پوچھے ایک یو این سیکورٹی کونسل کا ممبر کتنے سال کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے؟ 2 سال کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے. پھر اگر تو یوں پوچھے کہ ہر سال یو این سیکورٹی کونسل اپنے کتنے ممبرز الیکٹ کرتا ہے تو ہر سال وہ 5 کرتا ہے. ہر 5 کر لیتے ہیں وہ اگلے 2 سال کے لیے سرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے سال پھر 5 ایکسپائر ہوتے ہیں، پھر اس کے اگینسٹ پھر آگے ان کا الیکشن ہوتا ہے یو این جنرل اسمبلی میں. تو ہر سال 5 نان پرماننٹ ممبرز 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت پاکستان جو ہے نا 8ویں دفعہ یو این سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ سرو کر رہا ہے. اب پاکستان کا جو ٹرنیور سٹارٹ ہوا ہے 1 جنوری سے سٹارٹ ہوا ہے، 1 جنوری 2025 سے، اور 2026 دسمبر میں اینڈ ہوگا. یہاں پر یو این سیکورٹی کونسل کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے. ہم میٹنگ کے بعد آپ سے ملتے ہیں. چلیں جی، تھوڑا سا ہمارا ٹاپک رہ گیا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے یو این سیکورٹی کونسل دیکھ لی، اس میں ویٹو پاور کا میں نے ایک تذکرہ کیا تھا. اچھا یو این سیکورٹی کونسل سے جو ریزولوشن اپروو ہونی ہوتی ہے نا، جس کے اس کے 15 ممبرز ہیں، اس میں سے 9 کی حمایت چاہیے ہوتی ہے ایز پر ڈیموکریسی. اب اس میں ہوتا کیا ہے، جو 5 پرماننٹ کنٹریز ہیں ممبرز ہیں نا اس کی یو این سیکورٹی کونسل کی، اس میں سے اگر کوئی ایک کنٹری بھی ویٹو کر دے اس ریزولوشن کو تو وہ پھر آگے موو نہیں ہوتی، وہ کینسل ریجیکٹ ہو جاتی ہے. ویٹو یہی ہوتا ہے کہ چاہے اس کے حق میں 9 میجورٹی ووٹس حاصل ہو بھی گئے ہوں، کوئی ایک پرماننٹ ممبر جو ہے اس کو ویٹو کر دیں تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں ویٹو پاور. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. صرف یہ یو این کا واحد پرنسپل آرگن ہے جس کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے؟ ہیگ نیدرلینڈ کے اندر. اس کے علاوہ اور جتنی بھی آرگنائزیشن جتنے آرگنز ہیں اس کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک کے اندر ہیں. اچھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کا ہیڈ کوارٹر نیدرلینڈ کے اندر. اب اس میں جو ججز کی تعداد وہ بار بار پوچھتا ہے، ججز کی تعداد بچے کتنی ہے؟ 15. کتنے سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں یہ بھی بار بار پوچھتا ہے. 9 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. پھر اس میں اگر ہم مزید دیکھیں، اس سے پہلے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے پہلے اس کا پرانا نام تھا پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس. پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس جو آپ جانتے ہیں یو این او سے پہلے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کیا تھی؟ لیگ آف نیشن. لیگ آف نیشن کے انڈر پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس کے تحت ایک انٹرنیشنل جسٹس کام کرتی تھی جس کو یو این کے اندر پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کر کے انٹروڈیوس کروایا گیا. پھر اس میں مزید یہ بھی چیز مائنڈ میں رکھنے والی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر صرف اسٹیٹ ریاست کیس فائل کر سکتی ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کیس فائل نہیں کر سکتے. ہاں اگر کسی انڈیویجول کا کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنی اسٹیٹ کے تھرو
केस फाइल कर सकता है, जैसा कि कुलभूषण यादव का जो केस था वो इंडियन स्टेट के थ्रू आईसीजे के अंदर गया। फिर इसमें जिस तरह हमने वो देखा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देखा था, हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। इसी तरह इसके 15 टोटल जजेस हैं जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन हर साल 5 नए जजेस को इलेक्ट किया जाता है। इसकी अगर हम सीट्स को देखें तो एशिया में जो तो यानी कि सीट्स कॉन्टिनेंट वाइज किस तरह लिए जाते हैं ताकि हर कॉन्टिनेंट की मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो 15 सीट्स में से जो 3 सीट्स हैं वो एशिया की हैं, 3 ही अफ्रीका की हैं, वेस्टर्न यूरोप की 5 सीट हैं, ये कितनी हो गई 11, और ईस्टर्न यूरोप की 2 सीट्स और लैटिन अमेरिका की 2 सीट्स। यूं कुल मिलाकर 15 सीट्स को इस तरह डिवाइड किया गया है। एशिया 3, अफ्रीका 3, वेस्टर्न यूरोप 5, ईस्टर्न यूरोप 2, लैटिन अमेरिका 2। इसके अलावा जो है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है, जजेस 9 साल के लिए। लेकिन इसकी जगह अगर वो ये पूछ ले उसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो फिर ये 3 साल के लिए है। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसमें क्वेश्चन होता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अच्छा, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थी ना, ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे ना उनसे मिलकर बनी हुई थी। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स थे, और इसने कब से अपनी वर्किंग जो फंक्शन से स्टॉप किए 1994 से, और इसके अंदर मोस्टली यही क्वेश्चन आता है। विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ, एक कंट्री है पलाऊ, ये पलाऊ है या पलाऊ है, ये क्या है, ये इस कंट्री की इंडिपेंडेंस से इसकी ये जो वर्किंग थी वो स्टॉप हो, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो पर्पस था वो ट्रस्ट टेरिटरीज के लिए वर्क करना था। तो आखिरी ट्रस्ट टेरिटरी जो थी वो पलाऊ थी। और ट्रस्ट टेरिटरी क्या होती है, ऐसी फार्मर कॉलोनी को आप समझ करते हैं जिसके ऊपर किसी और ने हुक्मरानी की हो। तो जो कोई भी फार्मर कॉलोनी थी उसको ट्रस्टीशिप सिस्टम के अंदर यूएनएसओ के अंदर मुतारफ किया गया, और जैसे ही उस वक्त जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी ना वो 11 थी, 11 टेरिटरीज थी। तो जिस तरह ही ये प्लाऊ आजाद हुआ कंट्री, उसके बाद इसका जो पर्पस था वो खत्म हो गया, लिहाजा इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो फंक्शनिंग है वो 1994 के अंदर बंद हो गई। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, सॉरी यूएन सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट जिस तरह हमारा पंजाब का सेक्रेटेरिएट है, वहां पर क्या होता है, कैरीज डे टू डे वर्क, पंजाब के मैटर्स देखे जाते हैं। इसी तरह जो यूएन का सेक्रेटेरिएट है वो यूएन के डेज टू डेज वर्क देखता है। और यूएन सेक्रेटेरिएट का हेड कौन होता है, यूएन सेक्रेटरी जनरल हेड होता है। और जो यूएन सेक्रेटरी इस वक्त है, क्या नाम है उनका, जो करंट हैं, पुर्तगाल से हैं, उनके वजीर आजम भी रह चुके, मेरे माइंड से निकल गया, बताइएगा जरा। गोतरेस, अंटोनियो हाँ गोतरेस। एंटोनियो गोतरेस जो है वो इसका यूएन सेक्रेटरी काउंसिल का हेड होता है, और इसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोलते हैं। और डेट्स इट, इसमें से इतनी ज्यादा चीजें देखने के लिए नहीं है। तो ठीक है, ये मेरी तरफ से आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह जो हमें बच्चे पीएमएस में ज्वाइन करेंगे, हम वीक में 2 डेज टॉपिक को इस तरह स्टडी किया करेंगे। आज तो टाइम हमने कम लिया, इंशाल्लाह जो हमारी रेगुलर क्लास होगी 1 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही है, उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में ज़्यादा टाइम दिया करेंगे 8:30 तक। तो अभी मैडम जूबिया की क्लास है, वो आपको पास्ट पेपर्स पढ़ाएंगी। तो पास्ट पेपर्स पढ़ने का ट्रिक क्या है, हुनर क्या है, कैसे पढ़ने चाहिए, वो आप मैडम जूबिया आपको गाइड करती हैं। मैडम आप हैं क्लास में? मैं उन्हें जी टेक्स्ट सर, करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। मैडम अब आप पे हैं, आप कंटिन्यू करें, मैं लीव कर रहा हूँ। वालेकुम। आप एंड जी पर सर। बच्चों के क्वेश्चंस भी ले लीजिएगा, या मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा जी सर। जब आप वाइंड अप करने लगे, तो मैं भी ऑनलाइन हो जाऊंगा जी। ठीक है, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। आई एम मेकिंग यू होस्ट। ओके सर।
अब हमें ईसीओ का अगर बताया हुआ, हमें ईसीओ सारे क्वेश्चन ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या चीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके मैच कितने हैं, established हुई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ईरान में है और इसके जो मैच है वो 10। नेक्स्ट नंबर 2 है आंग सान सुई, वो नोबेल प्राइज। अब बच्चे ये फेमस पर्सनैलिटी हैं, फेमस पर्सनैलिटी भी आप कह सकते हैं, चांसलर रही हैं जर्मनी की 2016 से लेके 21 तक। और इनको जो नोबेल प्राइज है ना वो मिला था 1991 में। इनका पूछा जाता है अक्सर कि ये कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये बर्मा से बिलोंग करती थी, ठीक है। और 2016 से लेके 21 तक ये स्टेट चांसलर रही है म्यांमार की। और अभी नेम है। नोबेल प्राइज जो है ना इनको मिला था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हेन वाज हिजबुल्लाह फाउंडेड। हिजबुल्लाह जो है इसकी बुनियाद रखी 1982 में, ठीक है। 1982 में हसन नसरुल्लाह जो अभी रिसेंटली आई थिंक 2024 में उनकी डेथ हुई है 5 मई, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है। पीपीएससी 3 to 4 क्वेश्चन पूछता है पैलेस्टाइन से रिलेटेड ही, कि पीएलओ कब बनी है, हमास कब बनी है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। पीएलओ जो है बच्चे वो और फिर हमास के बारे में पूछता है कि अफगान तालिबान ओपन देयर ऑफिस। अफगान तालिबान ने अपना जो ऑफिस है कतर में वो कब ओपन किया था, ठीक है। तो बच्चे 2013 में अफगान तालिबान ने जो अपना ऑफिस है ना कतर किया था, और कतर के अंदर ही इनका जो है वो पीस एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ। उसकी डेट आप लोग को याद है किसी को, दोहा एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। 2021 29 फरवरी शायद 2021 29 फरवरी 2019 2021 लीडर थे। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट कब साइन हुआ था। बच्चे पाकिस्तान और जो चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट है ना वो साइन हुआ था 1963 में, ठीक है। और हमें पाकिस्तान चाइना चाइना की हमें लोकेशन भी पता होनी चाहिए। चाइना जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में है और 599 किलोमीटर की जो बाउंड्री है पाकिस्तान चाइना के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द वेवल प्लान वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड एट द शिमला कॉन्फ्रेंस। वेवल प्लान जो है वो 1925। आपको ना अभी जो पीपीएससी का ये ट्रेंड है कि वो डेट भी पूछ लेता है, तो डेट भी कोशिश किया करें कि इसकी याद रखें। 25 दिसंबर 1945 को वेवल प्लान जो है ना वो प्रेजेंट किया गया शिमला कॉन्फ्रेंस में। लॉर्ड वेवल ने जो है बच्चे इसको प्रेजेंट किया था। डेट बताइएगा। 25 जून को। हाँ लग गया 25 जून 1945। 45 को शिमला कॉन्फ्रेंस में जो है ना लॉर्ड वेवल ने इसको प्रेजेंट किया था। आगे है बच्चे द पर्पस ऑफ मिरानी डैम। मिरानी डैम जो है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिरानी डैम है कहाँ पे बच्चे। मिरानी डैम जो है ना ये बलूचिस्तान में है, दश्त रिवर के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। और ये इरिगेशन के पर्पस के लिए, ठीक है, इसको जो है वो बनाया गया था। 2006 में इसको ओपन किया गया, ठीक है।
اور سم ہاؤ وہ جو ہے نا اس کا ڈسٹرکٹ بھی پوچھ لیتا ہے. زیادہ جو مین چیز ہے وہ جو جس طرح میرانی ڈیم ہے یہ اوپن کب ہوا ہے، کس ریور پہ ہے، اور اس کا پرپس یا اس کی جو کتنی میگا واٹ کیپیسٹی ہے وہ ہے. تو 2006 میں بچے اوپن ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دشت ریور کے اوپر ہے، بلوچستان میں ہے. دشت ریور کا جو واٹر نا وہ یہ اسٹور کرتا ہے. کوشچن نمبر 16 ہے دا مہاراجہ آف کشمیر سائنڈ دا سو کال انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. بچے جو مہاراجہ آف کشمیر تھا نا اس ٹائم ہری سنگھ، اس نے انڈیا کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا 26 اکتوبر 1947 کو، یعنی کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا، ٹھیک ہے. اور انڈیا اس وقت جو مہاراجہ تھا وہ ہری سنگھ تھا، اور پھر انڈیا نے جو ہے وہ اپنے ٹروپس بھیج دیے تھے، اور کشمیر کے اوپر جو ہے پاکستان نے بھی اپنے بھیج دیے تھے، انڈیا نے بھی اپنے بھیج دیے تھے، اور اس کی وجہ سے آج تک جو کشمیر ہے نا وہ ڈسپیوٹڈ ہے. وچ آف دا فالوئنگ از دا بگیسٹ مین میڈ لیک فاؤنڈ ان پاکستان. یہ کوشچن جو ہے پاکستان جیوگرافی کا موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے. جو لارجسٹ لیک ہے پاکستان کی نیچرل، ٹھیک ہے، وہ ہے منچر لیک، اور جو مین میڈ کہیں یا آرٹیفیشل کہیں وہ ہے کنجر لیک. یہ کوشچن منچر لیک کا بھی پوچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لارجسٹ فریش واٹر لیک جو ہے وہ ہماری منچر ہے، اور جو آرٹیفیشل یا مین میڈ لیک ہے وہ ہے کنجر لیک، جو کہ ٹھٹھا میں لوکیٹڈ ہے. غازی بروتھا ڈیم از لوکیٹڈ آن وچ ریور. غازی بروتھا ڈیم جو ہے بچے وہ لوکیٹڈ ہے انڈس ریور پہ، ٹھیک ہے، اور 2002 میں اس کو اوپن کیا گیا تھا. اور اس کی لوکیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ کہاں بنتی ہے؟ اٹک میں، غازی، پنجاب میں اٹک کے مقام ہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کیپیسٹی کا بھی پوچھا ہوا ہے. ڈیمز کی جب بھی بات آئے گی آپ نے کیپیسٹی، ان کا اوپن ایئر یا کب ان کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی ہے، اور ان کی لوکیشن، اور وہ کس ریور پہ ہے، یہ لازمی یاد رکھنا ہے. تو جو غازی بروتھا ڈیم ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 1450، 1450 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے. 2002 میں یہ اوپن ہوا ہے، ٹھیک ہے، انڈس ریور کے اوپر ہے، اور پنجاب کا جو سٹی ہے اٹک وہاں پہ اس کی یہ لوکیٹڈ ہے. کوشچن نمبر 19 ہے ہاؤ مینی آرڈیننس ور دیئر ان سب کانٹیننٹ. سب کانٹیننٹ میں جو ہے نا بچے آرڈیننس جو اس وقت مطلب کہ پریزنٹ کیے گئے تھے وہ 16 تھے. فرسٹ نیوکلیر پاور پلانٹ ود جنریشن کیپیسٹی آف 1100 میگا واٹ. پاکستان کا جو بچے فرسٹ نیوکلیر پاور پلانٹ ہے نا اس کی جنریشن کیپیسٹی تھی اس کو K2 کہتے تھے، ٹھیک ہے اس کا نام. اور اس کی جو لوکیشن اگر ہم بات کریں تو کراچی میں ہے. کوشچن نمبر 21 ہے کورٹ آف آربیٹریشن الاؤڈ انڈیا ٹو میک کرشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آن. بچے کورٹ آف آربیٹریشن ہے نا انڈیا کو الاؤ کیا تھا کرشن گنگا ہائیڈرو پاور جو ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو جب انڈس سندھ طاس معاہدہ ہوا ہے 1960 میں، تو اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے انڈس جہلم اور چناب کے اوپر ریورز نہیں، ڈیمز نہیں بنا سکتے. لیکن انڈیا جو ہے وہ دھڑا دھڑ ڈیم بنا رہا تھا. جولائی 2013 میں جو ہے نا بچے کورٹ آف آربیٹریشن نے انڈیا کو الاؤ کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ڈیم بنا سکتے ہیں. پاکستان کی کمزوری کی وجہ سے میڈم. نیکسٹ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پانی جو ہے نا ویسٹ کر رہے ہیں سارا. اگر یہ پانی ویسٹ کرے کیونکہ ان کے پاس میڈم وہ ڈیمز نہیں ہے، ہمارے پانی مرنے سارا لگتے ہیں، ویسٹ ہو جو جاتا ہے. مرضی کریں. ہاں جی. برٹش سولڈ کشمیر ٹو گلاب سنگھ. یہ بھی موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے کہ برٹشر نے جو ہے نا وہ گلاب سنگھ کو کشمیر کتنے روپے میں سیل کیا تھا. تو اس ٹائم جو ہے بیٹا 7.5 ملین یا 75 لاکھ میں سیل کیا تھا، ٹھیک ہے. یہ جو ٹریٹی ہوئی تھی برٹشرز اور گلاب سنگھ کے درمیان اس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف امرتسر. یہ ایسے بھی پوچھ لیتا ہے کہ ٹریٹی آف امرتسر کب ہوئی؟ 1846 میں ہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے گلاب سنگھ کو برٹشر نے کشمیر سولڈ کر دیا تھا 75 لاکھ میں. دا بیسٹ انگلش نیوز پیپر جو ابھی پاکستان کے اندر کرنٹ بیسٹ سیلنگ انگلش نیوز پیپر ہے وہ ہے دی ڈان، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے جو ڈان نیوز پیپر ہے اس کے فاؤنڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. یہ جو کوشچن نمبر 19 ہے، ہاں جی آرڈیننس فیکٹری کتنی 16 تھی اس وقت؟ بچے میرے خیال میں 19 آرڈیننس فیکٹری کا نہیں کوشچن پوچھا ہوا. نمبر 9 آرڈیننس. اچھا آرڈیننس ہے، ٹھیک ہے. یہ آگے آرڈیننس بچے فیکٹری نیکسٹ نہیں ہے کوشچن ہے دا بیسٹ سیلنگ انگلش نیوز پیپر جو ہے وہ دی ڈان ہے، ٹھیک ہے.
اور جس کو قائد اعظم نے جس کی بنیاد رکھی تھی. کوشچن نمبر 24 ہے ڈیش واز دا فاؤنڈر آف سلیو ڈائنیسٹی. بچے سلیو ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر ہیں قطب الدین ایبک. ٹھیک ہے, سلیو ڈائنیسٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. یہ ترکش سلیو تھے. 1206 کے اندر انہوں نے بنیاد رکھی تھی. 5 جو ہے نا وہ دہلی سلطنت میں ڈائنیسٹی آتی ہیں. یہ یہاں سے جو یہ والا ایریا نا ڈائنیسٹی والا, یہاں سے بھی وہ کوشچن ہٹ کرتا ہے لازمی. 1206 میں بچے اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ابھی کلاس اینڈ ہو جائے گی, آپ نے دوبارہ اسی سے جوائن کر لینا ہے. 1206 میں اس کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے, اور 1210 میں جو ہے قطب الدین ایبک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن یہ جو سلیو ڈائنیسٹی ہے اس کا ٹینیور جو ہے وہ 1206 سے لے کے 1290 تک ہے. قطب الدین ایبک کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھ بخش ہے. یہ بہت زیادہ جنرس تھے, اور لاہور میں آپ کو پتا ہے یہ دفن ہے. پولو کھیلتے وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. یہ بھی پی پی ایس سی نے پوچھا کہ کون سے جو ہے ایمپرر تھے جن کی جو ہے نا وہ پولو کھیلتے ہوئے ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ قطب الدین ایبک ہے, لاہور میں دفن ہے. ٹھیک ہے, 1210 میں جو ہے 1210 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ڈائنیسٹی کا جو ٹینیور اگر ہم دیکھیں گے تو وہ 1206 سے لے کے 1290 تک ہے. اور اگر ہم ڈائنیسٹی جو ہے دلی سلطنت کی بات کرتے ہیں اس میں 5 ڈائنیسٹیز آتی ہیں, جس میں پہلی جو ہے وہ سلیو ہے, سیکنڈ خلجی ہے, پھر تغلق ہے, اس کے بعد سید ڈائنیسٹی, اور دین جو ہے وہ لودھی ڈائنیسٹی لاسٹ ڈائنیسٹی ہے, جس کو 1256 میں پھر بابر آیا تھا ابراہیم لودھی کو, فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں شکست ہوئی, اور جو ہے دلی سلطنت ختم ہو گئی اور مغل ایمپرر سٹارٹ ہو گیا. قطب الدین ایبک کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ہے قطب مینار بھی بنوایا, اور مسجد قوت الاسلام وہ بھی انہوں نے بنائی ہے, اور موسک 2.5 دن کا جو جھونپڑا ہے وہ بھی انہوں نے بنوائی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے 25. مینار پاکستان از لوکیٹڈ ان, مینار پاکستان بچے آپ کو پتا ہے لاہور میں لوکیٹڈ ہے. یہاں پہ پارک کا پوچھا ہوا ہے تو اقبال, گریٹر اقبال پارک جو ہے وہاں پہ لوکیٹڈ ہے. اچھا, گریٹر اقبال پارک کا اولڈ نیم کیا ہے؟ منٹو پارک. چلے, نیکسٹ کوشچن ہے نیم دا پاکستانی ہو وین ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ 2021. یہ کرنٹ افیئر میں سے ہے کہ ینگ پاکستانی جنہوں نے 2021 میں جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی میں ایوارڈ ون کیا ہے ان کا نیم ہے حسن سلیم. یہ اب مشکل ہی ہے بیکاز ابھی کرنٹ جو ہے وہ لیٹسٹ آتے ہیں, اگر آئیں گے 20 22 24 25 میں سے زیادہ تر آ رہے ہیں ابھی. ہڑپا واز اے سینٹر آف, بچے ہڑپا واز اے سینٹر آف انڈس ویلی سیولائزیشن. جو انڈس ویلی سیولائزیشن تھی اس کے 2 مین سینٹر کا پوچھا جاتا ہے, ہڑپا ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے موہنجو داڑو جس کو ماؤنٹ آف ڈیڈ بھی کہتے ہیں. اور ہڑپا کو بچے ڈسکور کیا تھا 1921 میں. ٹھیک ہے, 1921 میں ہڑپا کو دیا رام سہنی صاحب جو ہیں انہوں نے ڈسکور کیا ہے, اور جو موہنجو داڑو ہے ان کو ڈسکور کیا ہے آر ڈی بینرجی نے 1922 میں. یہ دونوں کوشچن پوچھے ہوئے ہیں, اور یہ پوچھے جاتے ہیں جب ہسٹری میں ایسے پورشن آتے ہیں نا, تو یہاں سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. موہنجو داڑو کو کب ڈسکور کیا ہے اور ہڑپا کو. خوشحال خان خٹک واز اے پوئٹ آف, بچے خوشحال خان خٹک صاحب جو ہے نا یہ پوئٹ تھے, پشتو کے پوئٹ تھے. ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے فادر آف پشتو لٹریچر بھی کہتے ہیں. خوشحال خان خٹک کو فادر آف پشتو لٹریچر بھی کہتے ہیں. کوشچن نمبر 29 ہے وچ کنٹری سپورٹڈ پاکستان ان دا اسٹیبلشمنٹ آف گوادر. گوادر آپ کو پتہ ہے گوادر کو اسٹیبلش کرنے میں جو امپورٹنٹ رول ہے وہ چائنا کا ہے. محمد بن قاسم اٹیک ان سندھ. محمد بن قاسم نے بچے 712 پہ اٹیک کیا تھا سندھ پہ. ٹھیک ہے, محمد بن قاسم کا اگر ہم دیکھیں تو ریئل نیم تھا اماد الدین. راجہ دہر کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, دیبل پورٹ پہ, اور 17 ایئرس کی ایج میں. اس وقت ڈائنیسٹی کا بھی پوچھتے ہیں کہ ڈائنیسٹی کون سی تھی, بنو امیہ کا دور تھا. ٹھیک ہے, اور 712 میں محمد بن قاسم نے اٹیک کیا تھا سندھ پہ. ایٹ وچ ایج اکبر بیکیم کنگ. مغل ایمپرر جو ہے بچے اکبر 3rd مغل ایمپرر ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ بابر تھے, دین اکبر ہمایوں سوری, اور اس کے بعد جو 3rd مغل ایمپرر تھے اکبر. ان کا ریئل نیم اگر ہم دیکھیں تو جلال الدین محمد اکبر ہے. 13 ایئرس کی ایج میں جو ہے بچے ان کی یہ جو ہے رولر بنے ہیں. اگر ہم ان کی پیدائش کے بارے میں بھی پی پی ایس سی پوچھتا ہے کب پیدا ہوئے ہیں, 1542 میں
پیدا ہوئے ہیں عمر کوٹ کے مقام پہ، ٹھیک ہے. جب ہمایوں بھاکی ایران جا رہا تھا نا تو سندھ میں عمر کوٹ کا مقام ہے جہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے. 1605 میں بچے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں زیادہ کروا رہی ہوں کیونکہ اس سے جو ریلیٹڈ نا ہسٹری سے ریلیٹڈ زیادہ کوشچن آتے ہیں. اکبر جو ہے آگرہ فورٹ بھی انہوں نے بنوائی ہے، ٹھیک ہے. لاہور فورٹ بھی انہوں نے بنوائی ہے. اکبر کے 9 رتن جو ہے وہ بھی بہت فیمس ہے. بیربل کا اس سے پوچھا جاتا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ جو اکبر ہے، انہوں نے ایک دین انٹروڈیوس کروایا تھا 1582 میں جسے دین الہی کہتے ہیں. 1582 میں انٹروڈیوس کروایا تھا اور پھر نیکسٹ جا کے اس کو اورنگزیب نے ختم. یہ بھی پوچھا ہوا ہے کہ دین الہی کو ختم کس نے کیا ہے، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ دین الہی جو ہے اس کو ایکسپٹ کس نے کیا تھا 9 رتن میں سے، تو بیربل نے ایکسپٹ کیا تھا. بادشاہ موز از لوکیٹڈ ان وچ سٹی. بادشاہ موز جو ہے بچے لاہور میں لوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. بادشاہ موز 1673 میں کمپلیٹ ہوئی تھی، اورنگزیب نے اس کو بنوایا تھا. یہ تینوں کوسچن سیپریٹ ویز میں پوچھے ہوئے ہیں. 1673 میں کمپلیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اورنگزیب نے اس کو بنوایا تھا اور لاہور میں لوکیٹڈ ہے. خنجراب بچے پاس ہے، ٹھیک ہے. لوکیٹڈ ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. نیکسٹ 34 ہے وچ کنٹری از لوکیٹڈ ان دا نارتھ آف پاکستان. پاکستان کے نارتھ میں بچے چائنا ہے، ٹھیک ہے. چائنا کے ساتھ بارڈر ایگریمنٹ سائن ہوا ہے پاکستان کا 1963 میں، ٹھیک ہے. اور اگر ہم بارڈر لینتھ کی بات کریں تو وہ 599 کلومیٹر بارڈر لینتھ ہے پاکستان کا چائنا کے ساتھ. وچ از دا لارجسٹ ریور آف پاکستان. بچے پاکستان کا لارجسٹ اور لانگیسٹ ریور جو ہے وہ انڈس ہی ہے، ٹھیک ہے. انڈس ریور جس کی لینتھ ہے 3 کلومیٹر، پاکستان کا لارجسٹ اور لانگیسٹ ریور ہے. شارٹیسٹ ریور جو ہے پاکستان کا وہ ہے راوی ریور. راوی ریور کی جو لینتھ ہے وہ 720 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کا شارٹیسٹ ریور ہے. باقی بھی دیکھ لیتے ہیں. چناب کی لینتھ جو ہے وہ ہے 960 کلومیٹر، ٹھیک ہے. اور جہلم کی لینتھ ہے 725 کلومیٹر. اور ستلج کی لینتھ ہے 1450 کلومیٹر، 1450 کلومیٹر. میڈم آپ اتنے سارے پاکستان یاد کی کیسے کر جغرافی لیں؟ میں آپ کو ریور مجھے تو بھول جاتے ہیں. یہ بچے نہیں بھولتے، یہ بیسک ہے. ریورز، ڈیمز اور باؤنڈریز، یہ سب چیزیں ریلیٹڈ ہیں اور ہو جائیں گے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں لائک یہاں پہ فیصل بیٹھا ہوا، اس سے پوچھ لیں. ہمارا یہی طریقہ کار ہے، اور ایسے ہی ایک ایک ایم سی کیوز کو ہم پڑھتے ہیں، اور جب آپ 1 سے 2 دفعہ چیزیں ریپیٹ کریں گے نا یاد ہو جائیں گے آپ کو بھی. ریورز کی لینتھ لازمی پوچھتے ہیں، میں ریپیٹ کر رہی ہوں. پاکستان کا لارجسٹ ریور جو ہے، لارجسٹ بھی اور لانگیسٹ بھی، ٹھیک ہے، وہ ہے انڈس ریور. 3180 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے. شارٹیسٹ کی بات کریں تو وہ ہے راوی، 720 کلومیٹر. چناب کی لینتھ بچے 980 کلومیٹر، ٹھیک ہے. جہلم کی لینتھ 725 کلومیٹر. اور ستلج کی لینتھ جو ہے وہ 1450 کلومیٹر. اور ستلج جو ہے نا بچے، اگر یہاں پاکستان کی بات ہوئی ہے اور اگر کی بات کر رہے تو پھر پنجاب کا لانگیسٹ ریور جو ہے نا وہ ستلج ہے. میڈم میں نے سنا تھا کہ اسی یہ طرح اوور دنیا آل میں آپ کو ورلڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. پانی جو ہے نا وہ سندھ میں ہے، دریا سندھ میں پانی کسی دریا کی نسبت. ہاں جی، ایسے ہی ایسے ہی ہے. فادر آف یہ ریورز بھی میڈم تو کہتے ہیں نا انڈس ریور کو. پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ پانی اسی دریا میں ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا، اگر دنیا کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کا ورلڈ کا جو لانگیسٹ ریور ہے وہ نائل ہے، ٹھیک ہے، ریور نائل. اور جو لارجسٹ ریور ہے وہ کون سا ہے؟ امیزون. ٹھیک ہو گیا. آگے بچے ایڈیس کا کوشچن نمبر 36 ہے. دا گریوٹی آف مون ایز کمپیئر ٹو ارتھ. مون کی جو گریوٹی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ارتھ وہ ہوتی ہے 1/6، ٹھیک ہے. فورتھ اسٹیٹ آف میٹر کی 4 اسٹیٹ ہے. فورتھ اسٹیج جو ہے نا وہ پلازما ہے. سولڈ، لکوڈ، گیس اور دین جو ہے وہ پلازما. 4 اسٹیٹ ہوتی ہیں. کڈنی سٹون آر مینلی، کڈنی سٹون جو ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کڈنی سٹون جو ہوتا ہے کیلشیم آکزالیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. کووڈ کی بات آ گئی ہے. کووڈ 19 آپ کو پتا ہے 2019 کووڈ 19 کا فرسٹ کیس کب اپیئر ہوا تھا؟
कहाँ पे अपेयर हुआ था? चाइना। वुहान सिटी है चाइना का, वहां से स्टार्ट हुआ है। और पीपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि वुहान सिटी जो है चाइना का, वो कितने दिन के लिए बंद रहा था। तो वुहान सिटी जो है ना, वहां पे इमरजेंसी नाफिज रही थी 76 डेज। ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोविड 19 के कितने